کچھ عرض کرنے سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہی درود نچھاور کریں اور پڑھے بابا سے بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا ملجنا محمدین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور پھر وہ دو شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو اکثر و بیشتر بلکہ اکثر میں پڑھا کرتا ہوں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن چنا ہے، بنایا ہے، وہ یہ ہے طلب العلم فریضۃ الی آخر، جس کا معنی ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور ایک بڑی ہی مشہور حدیث پاک جو میں نے پڑھا ہے، النکاح من سنتی، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے روح گرداں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کو میں نے عنوان سخن بنایا، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے صرف یہ دعا کریں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں زندہ رہے تو امن و سلامتی کے ساتھ عزت کی دو روٹی کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائے تو خاتمہ بالخیر یعنی اچھی موت کی دعا کریں۔ حضرات، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مقاصدوں کو پوری عطا فرمائے، جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمائے۔ حضرات، اس دور میں، اس پرپتن دور میں بڑی مشکل ہو گئی ہے انسانوں کو زندگی گزارنا، اور جب میں اپنے کریکٹر پہ، ہم اپنی گرہبان میں جب جھانکتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ساری کمیاں امام الدین نظامی تیرے اندر ہیں، پہلے تو اپنی غلطی کا اصلاح کر لے۔ اس لیے آپ کی گود کا پروردہ ہم ہیں، میرے لیے آپ دعا کریں کہ اچھی زندگی سب سے پہلے میں گزاروں، تبھی تو آپ کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور سکھا سکتا ہوں۔ حضرات، اس کے بعد ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے معاشرے یعنی گاؤں کے لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے اگر خاکستہ اور بیکار ماحول ہے تو ہمارے گاؤں، ہمارے مسلمانوں کا ماحول ہے۔ آپ کہو گی کیسے ہمارے ماحول خراب ہے؟ آپ اس انداز سے لگائیے، نوجوان ہے، اللہ نے اسے جوانی عطا کیا ہے،
وہ اپنی جوانی میں مست ہے اور ناجائز طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ضعیف العمر ہے وہ اپنے جسم سے پریشان ہے، اپنی عقل سے پریشان ہے، اپنے کام و کاج سے پریشان ہے، اس کے باوجود بھی اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، ہم اپنی بچیوں کو زندگی کو سنواریں اور کیسے دیکھ ریکھ کریں۔ بڑی افسوس ہوتی ہے حضرات، جس محلے میں، جس گاؤں میں بڑا سے بڑا کالج ہو، بڑا سے بڑا اسکول ہو، بڑے سے بڑے مکتب ہو، بڑے سے بڑے مدارس ہو، اس گاؤں کے نوجوان اگر شراب بھٹی میں جائے تو بڑی افسوس ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد بھی ہمارے اندر ساری کمیاں موجود ہو رہی ہے۔ اگر انسان ایک کلاس پڑھ لیا ہے اور پڑھنے کے بعد اگر کچھ اسے جانکاری ہو گئی ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو پڑھ لیا ہے، اور اس کا ماں باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا بہت پڑھ لیا ہے۔ حضرات، کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں اور آپ کو علم پر غور کرنا ہوگا، ہمیں بچے اور بچیوں کو تعلیم سکھانا ہوگا، اسے پڑھانا ہوگا، تبھی تو بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں سب کی نوکری ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے بچوں کو، کتنے بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے؟ آپ کا سوال ہوتا ہے ہر باپ کا کہ پڑھانے کو تو ہم تیار ہیں، ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، ہمارے اسی سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی بچے کی پرورش دیکھ رہے ہیں، بچے ان کی گھر کا رہن سہن دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسی سماج کے رہنے والا کوئی بچہ ہے جو کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کیا کمیاں رہ گئی ہے کہ آپ کے بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے؟ اگر کسی شراب بھٹی میں دیکھا جاتا ہے تو ہمارے نوجوان ہے، کہیں اگر شراب، کہیں جوا خوری میں دیکھا جا رہا ہے تو ہمارے مسلمان اکثریت نظر آ رہے ہیں، کہیں اگر ناجائز طریقے سے زندگی گزارنے والوں کو پایا جاتا ہے یہ ہمارے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ پیسہ تو ایک رنڈی اور بھٹیارنی بھی کماتی ہے، یہ کمانا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرات، پیسہ کمانا تو بڑی ہی آسان ہے، لیکن اس کو حلال طریقے سے استعمال کرنا اور حلال طریقے سے کھانا وہ مرد کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، تب جا کر انسان کی معاشرے میں کامیابی ملتی ہے۔ حضرات، بڑی افسوس ہوتی ہے جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے پر غور و خوض کرتے ہیں تو ساری کمیاں موجود ہے۔ ایک باپ کاشتکار ہے، دن بھر کام کرتا ہے، تھکا مادہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو سوکھی روٹی میسر ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، اور گھر میں آنے کے بعد اسے جب شکایت ملتی ہے کہ آپ کے بچوں نے فلاں کے ساتھ لفڑا کیا ہے، آپ کے بچوں نے فلاں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اب بتاؤ جو باپ دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے، شام میں ایک پھوٹی پھوٹی باتیں جب اسے سننے کو ملتی ہے، کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ ضرور تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو کہتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں حضرات گرامی، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جوان بیٹیاں میرے گھر میں موجود ہے، جوان بیٹے میرے گھر میں موجود ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنی غور سے سنو اور میری بات پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں کہتا ہوں سن لو، میری آپ کی بیٹیاں کیا میری بیٹیاں نہیں ہے؟ اگر ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان بھائی بھائی ہے، تب بتاؤ میری بیٹی کیا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ میری بہن کیا آپ کی بہن نہیں ہے؟ کیا میرا بھائی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ حضرات، اگر کسی بچوں کی نگہداری کی جاتی ہے اور کسی کی اچھائی کسی کے پاس بیان کیا جاتا ہے تو فوری طور پہ یہ مزاج بنا ہے کہ میری بیٹی کی شکایت کرتا ہے، میرا بیٹا کی شکایت کرتا ہے۔ کون ایسے مزاج رکھنے والوں ہے؟ اے مسلمانوں سنو، ایک نوجوان ہے جس کی یہ فکر ہو گئی ہے، اگر ایک نوجوان دوسرے بہن کو اگر بہن سمجھ لے، دوسرے بیٹی کو بیٹی سمجھ لے تو سماج میں جو نئی برائیاں جنم لے رہی ہے، میں کہتا ہوں یہ برائیاں جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں، ہماری بیٹیاں ہماری بیٹی ہے، آپ کی بیٹیاں غیر کی بیٹی ہے، تبھی تو انسان غیر طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، آپ سب کے سب اپنی فکر کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آج ہندوستان کے
पेपर में देखा है 7 लाख मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम लड़कियां हैं जो मुर्तद हो गई है। अब बताओ 7 लाख जो मुस्लिम महिला है ये मुर्तद हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप ही इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। इसकी असल वजूहात क्या है, इसकी असल वजह क्या है, आप इस पर गौर खौज नहीं करते हैं। इस चीज पर हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, न हम अपने घर को देख रहे हैं। नौजवान बच्चे मेरे पास मौजूद है, नौजवान बेटी मेरे पास मौजूद है, बाप उसका दिन भर मजदूरी करता है और उसके पास बड़ा मोबाइल होता है, अकेले तन्हाई में वो अपनी जिंदगी गुजारता है। आपको किस चीज की फिक्र है और आपको किस चीज की फिक्र है? मोबाइल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आपने कभी इस चीज पर तंबीह नहीं किया है, आपने कभी इस चीज पर गौर खौज नहीं किया है। मेरे घर में बेटियां हैं और मोबाइल तन्हाई में इस्तेमाल करती है, वो भी मीडिया का जमाना है, आज नेट का जमाना है, क्या से क्या इस्तेमाल हो रहा है आपने इस गौर खौज नहीं किया है। जब से मोबाइल का यूज होने लगा है, आप जानते हो मजबूरी, जब से मोबाइल का यूज होने लगा है नई नई बुराइयां जन्म लेने लगी है। जिसे बाप से पूछो हजरात अपनी औलाद को किस तरीके से परवरिश करता है, लेकिन वही बेटियां हैं या वही बेटा है अक्सर व बेशतर आज देखा जा रहा है बगैर माँ बाप की इजाजत से शादी हो रही है। आपने इस चीज पर गौर किया है, इसके जिम्मेदार कौन हो रहा है? उसका माँ बाप नहीं हो रहा है, ये एक मिजाज बना हुआ है, एक दूसरे की मोहब्बत हो गई है। ये कैसी मोहब्बत है हजरत गिरामी, गौर करने का मकाम है। ये कैसी मोहब्बत है जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखता है और 6 साल 2 साल 6 महीना जो है वो अपने सीने से लगाकर दूध पियाता है और उससे ज्यादा मोहब्बत उसके लौभर से हो जाती है। अब गौर करो हजरत गिरामी, ये कैसी मोहब्बत है जिसने 9 माह रखा, साल 2 साल दूध पिलाया, उससे ज्यादा उससे मोहब्बत हो जाती है। और अक्सरियत ऐसा पाया जा रहा है, ये जिम्मेदार इसका कौन बन रहा है? उसका जिम्मेदार क्या हम नहीं बन रहे हैं? क्या हमारी बेटी है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है? नहीं, बल्कि समाज के हर मुअज़्ज़ज़ इंसान को, हर इंसान पर यह हक बनता है कि आप एक दूसरे की अंगुष्ठ नुमाई करें, आप एक दूसरे की देखभाली करें। ये सारी चीज कमियां क्यों हो रही है? आप गौर खौज कर रहे हैं, ये सब के सब कमी इस वजह से हो रही है। ये मेरा तजर्बा बोलता है, ये इल्म की कमी की वजह से हो रही है, शिक्षा की कमी की वजह से हो रही है। इसलिए ऐ मुसलमानों, कहने वालों ने कहा है आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाई और इल्म पर गौर खौज करो। इसलिए जब इल्म पर गौर खौज करोगे इंशाअल्लाह ताला, जब उसे दीन और दुनिया की दोनों इल्म जब उसे मिल जाएगी, तब एक दूसरे का शनाख्त समझेगा, एक दूसरे की पहचान को समझेगा। आज तो उसके पास हुनर ही नहीं है। चाचा बाप के सामने बेटा सीना लगाता है, ये उसका अदब नहीं है। आप देखते हैं समाज में, अगर वो वक्त लोग कहते हैं वो जमाना नहीं रह गया है, किसी के बेटा किसी की बेटी को आप उल्टी कोई बात कह सकते हो, बल्कि आप पर तनाजनी होने लगेगा। ये अक्सरियत पाया जाता है। लेकिन जब तहजीब हम देंगे, जब हमारे बच्चे इल्म सीखेंगे, तब उसे समझ में आएगा कि हमें जिंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए, एक दूसरे का समझना चाहिए। आपने, मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूँ, क्या किसी एक आलिम को आपने देखा है घर से बात करके किसी के यहाँ शादी करते हुए, या किसी मदरसे के किसी तालिबे इल्म को या किसी औरत को आपने देखा है घर से भाग कर शादी बगैर बाप की इजाजत से करते हुए? ये चीज आपको अक्सरियत नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, हमें जानवर नहीं बनाया है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है और इंसान के साथ साथ हमें अक्ल सलीम यानी बूझने समझने का मादा और कुव्वत दी है। हम समझ सकते हैं कि क्या है। हजरत गिरामी, किसी का दीन किसी का धर्म ये नहीं बताता कि तुम अहिंसा करो, एक दूसरे से करो, बल्कि हर आदमी की मजहब जो है अमन और शांति का पैगाम देता है। और हम तो इंदल्लाहिल इस्लाम की मानने वाले हैं, हम तो जो है अल्लाह ताला के हम उस मजहब को मानने वाले हैं जो दीन इस्लाम है, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है। हजरात, हम तो उसको मानने वाले हैं। फिर मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ
वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हम चाहे तो इंसान बन सकते हैं, हम अपनी इंसानियत को छोड़ सकते हैं। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमना मौलाना मलजना मुहम्मदिन बारी सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तकरीर सुनने से ज्यादा अमल की सोच रखे और अमल करने की अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। ये एक मिजाज हम बना ले। आज भाई महमूद साहब की बेटी की शादी है, इनकी बेटी की शादी नहीं बल्कि पूरे समाज की बेटी की शादी है। किसी की बेटी की शादी अगर हो रही है तो एक मिजाज होना चाहिए, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हजरात, ये जाती अहिंसा नहीं बल्कि हमारे अंदर जो नाजायज फिक्र घूम रही है, हमारे अंदर जो नाजायज तरीके से जिंदगी गुजर रही है, हम इस चीज पर गौर करें। और खासकर हम अपनी नौजवानों से कहते हैं, आपको आपके वालिदैन ने बड़ी मेहनत से पाला है, बड़ी मेहनत से आपकी परवरिश की है और इस मकाम पर लाया है, या नहीं तो फिर उस इंसान का होता है। मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ, हम एक पौधा लगाते हैं आम का, आम के पौधा लगाने के बाद एक साल इंतजार करते हैं, अगर फल नहीं दिया तो दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल फल दे ही देता है, तो फिर हम उसे क्या करते हैं जानते हैं? उसे काट के हम उसे चूल्हे का ईंधन बना देते हैं, जलावन बना देते हैं। इस तरीके से हमारे हाल हो जाएगा। और यही वजह है कि हर जगह हम और आप मार खाते नजर आते हैं, हर जगह हम पस्त होते नजर आते हैं। अगर सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है तो वो इल्म की कमी पाई जाती है। इसलिए हम इल्म पर ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी एक दूसरे की समाज में इज्जत कर पाएंगे, तभी एक दूसरे की कदर कीमत को समझ पाएंगे। वरना बेटियां बेटा से कम नहीं है, बेटियां जो है बेटा से कम नहीं है। हजरात, मैं आपको बताता चलो, आपने देखा है अगर बेटी सबसे बड़ी औलाद होती है, बेटी जब सबसे बड़ी औलाद होती है, उसकी कितनी बड़ी कुर्बानी उसके भाई के साथ होता है। इसलिए उसका माँ बाप उसकी बहन बन जाती है, उसके माँ बाप बहन बनती है। इसलिए आपने देखा होगा, बहन जब बड़ी होती है और भाई उसका जब छोटा होता है, भले से वो 5 साल की है, लेकिन अपने भाई को गोद में लेके हर जगह घूमती नजर आती है। आप इस चीज पर गौर करते हैं, बेटियां की तरबियत ऐसी होनी चाहिए, बेटियां को कद्र कीमत उसे कम मत समझिए। हजरात, माँ बाप की नजरों में भले से उसकी कीमत कम है, लेकिन हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर हिस्सेदारी दी है। कुरान ने हमें और आपको वो तालीम दिया है, जहाँ बेटे का हक है वहाँ बेटियों का भी हक है। जितनी जायदाद का हक बेटा का है, मिलाकर दोनों तरफ से बेटियां का भी उतनी हक हो जाता है। हजरात, ऐसा नहीं कि उसका हक नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि बेटी जब बड़ी होती है, भाई को अपने गोद में लेकर के घूमती है, नाक साफ करती है, नहाने सुनाने का अच्छा इंतजाम करती है, बड़ी अच्छे अंदाज से करती है। लेकिन वही भाई जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद आप जानते हो उसका हाल क्या होता है। अपने ससुराल जाना तो पसंद करेगा, लेकिन अपनी बहन के यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, तरह तरह की लानो तान की बातें करता है। हजरात, कहने का मतलब यह है, जिस बहन ने आपके साथ में इतनी हुस्न सुलूक किया है, अच्छा बर्ताव किया है, आप उसके दिल पर अगर पत्थर मारते हो तो क्या हाल होता है। हजरात, एक बाप से पूछिए, एक महमूद जनाब भाई महमूद साहब से पूछिए, आपने अपने बच्चियों से कितनी मोहब्बत की है और शादी में कितनी खर्च की है, कितनी लगन की है। हर बाप को आपसे आप पूछ लीजिए अपने बच्चों की कितनी परवरिश की है, क्या लगन होता है, क्या मोहब्बत होती है। आज हर लोग बेटे के पीछे पड़ा हुआ है, बेटियां को समझता है बेटे हैं, इसलिए कि हम और आपने जहेज का माहौल बना दिया है, हम आपने जहेज का माहौल बना दिया है। लोग कहते हैं कि पहले जमाने में बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, क्या आज गाड़ा नहीं जा रहा है? आज भी गाड़ा जा रहा है। आज हमारे सामने हमारी बेटियां जो है गले में फांसी लगाती है और चूड़े गले पर मारती है, क्या
یہ زندہ درگور کرنے کے مقابلے نہیں ہے۔ جسے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے اسے چند بیٹیاں دیا ہے، تو بیٹیاں جانتے ہیں اس کی حال کیا ہے، بے گھر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا اس طریقے سے بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی ہے؟ زندہ درگور کی جاتی ہے۔ وہی بیٹیاں ہے جسے انسان کمزور خاک پیدا ہونے پر کم خوشی مناتا ہے، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرات میں یہ بتا رہا تھا، محمود بھائی صاحب نے کتنی لگن کے ساتھ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اس امید پر کہ ہماری بیٹی کو اچھا لڑکا ملے، اچھا گھر ملے۔ کل ہو کر اگر کوئی تکلیف ہو کتنی دقت محسوس ہوگی۔ میں نے کئی لاکھ روپے خرچ کر کے کیا ہے، اس کے بعد بھی میری بیٹی کو جو ہے سکھ نہیں ملا، اور وہیں پر بیٹا بھی ہے۔ حضرات بیٹوں کو بھی تعلیم دیکھیے، بیٹیوں کو بھی تعلیم دیکھیے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ صرف بیٹا بیٹی دونوں کو پڑھائیے، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی قدر ملے گی۔ اس لیے بیٹیاں ہی ہماری، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں رحمت ہے۔ حضرات وہی بیٹی ہے جو کتنی محبت کرتی ہے، میں اکثر و بیشتر کہہ دیا کرتا ہوں۔ حضرات آپ کا بیٹا اگر 7 سمندر پار ہے، اگر بری خبر وہاں تک جاتی ہے، بہت کچھ کرے گا تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے رقم بھیج دے گا، لیجئے علاج کروا لیجئے۔ لیکن وہی بیٹیاں ہیں جو آپ نے شادی بیاہ کر کے کہیں دور ڈال دیا ہے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ذرا سا بھی ماں باپ کی بیماری کی خبر پہنچتی ہے، اس کے دل میں اضطراب آ جاتا ہے، بے چین آ جاتا ہے۔ کیسے ہم اپنے ماں باپ سے ملے، کب جا کر کے ہم اس سے ملے، بے چین ہو جاتی ہے بیٹیاں۔ یہ بیٹیاں اپنی ماں باپ سے کیسے محبت کرتی ہے، بیٹا سے 1000 گنا زیادہ بیٹیاں محبت کرتی نظر آتی ہے۔ آپ کو ایک حکایت سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک انسان تھا جس کے پاس 4 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا ڈاکٹر تھا، ایک بیٹا انجینئر تھا، یعنی بڑے بڑے عہدے پر فائز تھا۔ ایک وقت میں جب اس کا باپ ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس ایک ہی بیٹیاں ہے۔ حضرات گرامی بیٹیاں کی شادی کرنے کے بعد جو ہے اس کے اپنے سمدھن میں یعنی سمدھی میں دونوں میں لپت چھپک ہوتا ہے، جس کے کارن سے بیٹی کے گھر جانا چھوڑ دیا، بیٹی کے در جانا چھوڑ دیا، بیٹی سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ چلو یہ میری مجبوری ہے، لیکن آپ نے بیٹی کے حسن کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے سمدھی کو دیکھا ہے، لیکن آپ نے اپنی گود کی پروردہ بیٹی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ اس کی سوچ فکر کیسے بدل گئی، اس کی وجہ سے بیٹی کو چھوڑ دیا۔ تقریباً اس کے دروازے پر 12 سال گزر گئے، لیکن بیٹی کے دروازے پر وہ نہیں جاتے ہیں۔ جب ان کا بڑھاپا آتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونے کے بعد بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، لیکن علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک ماہر طبیب نے یعنی بہترین ڈاکٹر نے صلاح دیا، آپ کا پاچن شکتی اس وقت مضبوط ہو سکتا ہے جب تک آپ کا کڈنی دوسرا نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، 12 سال جس بیٹی کے دروازے پر یہ بوڑھا نہیں گیا ہے، اب جو ہے اس کی خبر بیٹوں کے پاس پہنچتی ہے۔ اب جو ہے ہمارے باپ کو جو ہے کڈنی کو ڈونیٹ کیا جائے گا، بدلا جائے گا، جب تک بدلا نہیں جائے گا تب تک میرا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس فون آ رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ جتنے پیسے کی ضرورت ہے میں پیسہ تو دے سکتا ہوں، لیکن میں قریب نہیں پہنچ سکتا، مجبوری ہے۔ میں نے امریکہ میں رہ کر ایک امریکن سے شادی کر لی ہے، اب میں نیپال نہیں جا سکتا، اب میں فلاں جگہ نہیں جا سکتا۔ پیسہ تو بھیج سکتا ہوں، ٹرانسفر کا زمانہ ہے، پیسہ میں بھیج سکتا ہوں، لیکن جتنا بھی ہو آپ علاج کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیسے کی باری آتی ہے تب اس کی محترمہ یعنی بیوی تک خبر پہنچتی ہے۔ بیوی بولتی ہے کیا ضرورت ہے؟ 4 بھائی ہے، اگر 10 لاکھ روپیہ دے گا تو 40 ہوگا، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اب بھائی میں تضاد ہو جاتا ہے۔ وہی ایک باپ ہے جو اب پیسے کے لیے مر رہا ہے، اب ڈاکٹر کو بار بار پریشر دیا جا رہا ہے، ڈاکٹر پریشر دے رہا ہے جلدی سے اس کا کڈنی چینج کر لو ورنہ اس کی روح نکل جائے گی، اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن اب پیسے کے بنا اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، یا تو ڈاکٹر کا شر تھا، یا تو کوئی کلینک دے دے، یا تو پھر اس کی قیمت دے دے۔ اب تو قیمت تضاد ہونے کی وجہ سے رہ گیا۔ بوڑھا باپ ہے جس کے علاج کے بغیر تڑپ رہا ہے۔ حضرات جب یہی خبر اسی بیٹی کی تک پہنچتی ہے جس کے دروازے تک 12 سال تک باپ نہیں گیا ہے، جس کے دروازے پر 12 سال تک باپ نہیں گیا ہے، جب وہاں تک پہنچتی ہے بیٹی بے چین ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ آخر میرا باپ ہے، چاہے جیسا بھی ہے میرا باپ ہے۔ حضرات اس کی سسر ایک طرف ہے، اس کا شوہر
एक तरफ है, एक दूसरा एक तरफ है। कहा उसने एक मिसाल देना शुरू किया, ये मेरे सर के ताज आपके वाली साहब को अगर तबीयत खराब हो तो आपको कैसा एहसास होगा। लेकिन शौहर भी वफादार था, उसका सर का ताज भी वफादार था। कहा नहीं, वाकई तौर पे समझाने के बाद समझ गई और उसके बाद फौरी तौर पे जो है ना दाएं देखी न बाएं भागते हुए जो हॉस्पिटल आती है। और आने के बाद डॉक्टर साहब से कहा, ए डॉक्टर साहब, एक बूढ़ा जिसको किडनी चेंज करना है, आखिर उसका मामला क्या है, आप मुझे बताएं। उसने कहा उसकी शर्त ये है, या तो कोई किडनी दे या नहीं तो किडनी का जो है कीमत अदा करे। बेटी बोल पड़ती है, डॉक्टर साहब हमें पास तो माल नहीं है, हमारे पास तो उतनी रकम नहीं है जो दे सके, लेकिन हाँ एक शर्त मेरी है, जिसको आप मान ले तो मैं काम कर सकती हूँ। कहा बेटी क्या बात है। कहा वजह ये है, उसकी वजह ये है, मैं मेरे किडनी निकाल कर मेरे बाप को दे दे। देखिए एक बेटी का सवाल क्या है, पैसा तो नहीं है लेकिन मेरा किडनी निकाल कर मेरे बाप को जिंदा कर दीजिए। अपनी हाल को नहीं देखती है कि मेरा हाल क्या होगा, मेरे बच्चों का हाल क्या होगा। ये बेटी की मोहब्बत है हजरत गिरामी। डॉक्टर से कहा लेकिन शर्त यह है, मेरा किडनी निकालने के बाद आप किसी को बताएंगे नहीं, मैं एक रुख का एक खत लिखती हूँ और ये खत सिर्फ सही होने के बाद इस ज़ईफ शख्स को दे दीजिएगा। कहा ठीक है बेटी, मुझे मंजूर है। उसने एक लेटर लिखा और लिखने के बाद जो है डॉक्टर को दिया। कहा डॉक्टर साहब आप मेरा किडनी निकाल लीजिए। हजरत गिरामी किडनी निकाल कर इसे सेट कर दिया जाता है और वही खातून है जो वापस चली जाती है कि ऐसा न हो हमारे बाप की आंख खुले और ये कहे जिस बेटी से हमें तकलीफ थी वो बेटी मेरे पास आई है और मैं अपनी बाप को तकलीफ में देना बर्दाश्त नहीं करती। जिस बाप ने 12 साल तक मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा है, हो सकता है मेरे चेहरा देखने के बाद मेरे अब्बा को तकलीफ हो जाए, इसलिए जिंदा होना पसंद है लेकिन अपनी सूरत नहीं दिखा रही है। हजरत गिरामी वापस चली जाती है। ये बूढ़ा जैसे ही जिंदा, जिस बूढ़े में जब जान आती है किडनी चेंज किया जाता है तो खोलने के बाद कहा कि ए डॉक्टर साहब मेरा बेटा तो इनकार कर दिया था, मेरी बहू तो इनकार कर दी थी, आखिर ये देने वाला कौन है। कहा कि मुझे ये मालूम नहीं है ये कौन है। बड़ा से बड़ा पैसा बड़ा से बड़ा ओहदा वाला था, लेकिन हजरत गिरामी चाहता तो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके पास टाइम उतना नहीं था, उतना वक्त उतना नहीं था। लेकिन वही बेटी है जिसके घर पर सही से छावनी नहीं है, वही बेटी है जिसको खाने को सही नहीं है, वो बेटी आकर किडनी देकर चली गई है। बाप की आंख जब खुलती है, डॉक्टर साहब को सलाम किया और कहा कि वो कौन सी चीजें हैं, क्यों मुझे जिंदा किए हो। क्या मेरा जो इंजीनियर डॉक्टर मेरा इंजीनियर बेटा है वो आया था, क्या मेरा जो डॉक्टर बेटा है वो आया था, वो अपना किडनी दिया है। कहा नहीं, ये आपका हवास है, आपका कोई बेटा मेरे पास नहीं आया है। अब तो कोई बेटा हमारे पास नहीं आया है, बल्कि एक खातून आई थी, एक लड़की आई थी और वो किडनी दे करके चली गई है, लेकिन उसने बताई है कि नाम नहीं बताना है। हजरात कहा कि उसकी वजह क्या है, कुछ तो पता बताओ। इस दुनिया इस मुसीबत में कि जब अपनों ने नहीं देखा तो गैर ने देखा है, तो फिर वजह क्या है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं उसका घर भर दूंगा, जितनी रकम की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, लेकिन तुम बताओ वो मुझे जिंदा करने वाली कौन है, किडनी देने वाली कौन है। उस डॉक्टर ने कहा अपना आता पता वो बताई नहीं है, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि वो खत मुझे देकर गई है। कहा वो खत जल्दी से ला। हजरत गिरामी खत लाया जाता है। खत को जब उसने देखा तो लिखा क्या था, अस्सलामु अलैकुम अब्बा हुजूर, हम आपकी बेटी चहीती बेटी है, वही बेटी है जिसके दरवाजे पे एक आप समझी की गलती की वजह से 12 साल तक आपने नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं वह ज्यादा दिन रहना गुजारा नहीं किया। ऐसा न हो मैं ज्यादा देर वहां रुकती तो कहीं ऐसा न हो आप मेरा चेहरा देखते तो आप ये कहते मनहूस बेटी कहां से आ गई है, जिसकी मैंने तुझसे तो रिश्ता तोड़ दिया था, फिर तू मेरे पास क्यों आ गई है। आपकी वही दुखियारनी बेटी है जो आपको किडनी देकर गई है, इसकी कीमत मैं आपसे नहीं मांगती हूँ। ये अब्बा हुजूर मैं आपको इसकी कीमत नहीं बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हो सके तो गरीब बेटी के दरवाजे पे आ जाए। क्या सवाल हजरात बेटी ने की है। बाप मैं इसका बदला आपसे नहीं मांगता, रकम और रवाकिब नहीं मांगता, बल्कि इतनी गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरे दरवाजे पे आ जाए। हजरत गिरामी बाप का जो है ममता, अब जो है बाप के वाली जो है अब मोहब्बत को तड़पते हैं। कितनी बड़ी खता मुझसे हो गई है, कितनी बड़ी मुझसे गलती हो गई है, कितनी
मैंने खता कर ली है, न आओ देखा न ताओ देखा, चलता हुआ छोटी कदमों से अपनी बेटी के दरवाजे पर गया। और जाने के बाद जिस दरवाजे पर 12 साल तक जिस बेटी के दरवाजे पर बाप न गया हो, उसके दरवाजे पर अगर बाप पहुंचे तो बेटी को कितनी खुशी होती है। हजरात, जब महीनों साल में हफ्तों में जाता है तो 1 मिनट में उसे इंतजाम कर देती है, लेकिन 12 साल के बाद जिस बेटी ने अपने बाप का चेहरा देखा है, उसके दिल की दुनिया का हाल क्या होगा। खुशी में पागल हो जाती है, आंख से आंखों अस्वार करती है। उसके बाप जैसे ही पहुंचता है, कहा बेटा रोने की जरूरत नहीं है, अब मुझे एहसास हो गया है कि बेटा से ज्यादा बेटी की कद्र और कीमत होनी चाहिए। वाकई अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया है, बेटी रहमत होती है। ये बेटी, मैंने तुझे अपनी हकीकत को नहीं समझा है, मैं दुनिया वालों को पैगाम देता हूँ। उस बेटी ने कहा बाप क्या मेरी खता को आप माफ कर दे। बेटी ने कहा, बाप ने कहा बेटी तू मेरी खता को माफ कर दे। बेटी सीने से लगाती है और लगाने के बाद कहा बाप आपने मुझसे गलती किया ही क्या है, सबसे बड़ी खुशी मुझे ये मिली कि मेरा बाप मेरे दरवाजे पर मौजूद है। सैयदना शफीना करीमना मौलाना मौलाना मोहम्मदिन वासल्लम सलात या सैयदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो ये बेटियां होती है, इसलिए हम और आपको इस चीज पर बाज का ये मिजाज बना होगा। इस मौलाना ने मदरसा किया है, इसलिए इल्म पर गुफ्तगू करता है कि ज्यादा पढ़ाए। नहीं हजरात, इस चीज की कमी आपकी हो रही है। आपको अल्लाह ने अक्ल और बुद्धि दिया है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, तीनों दुनिया की जेवर से आरास्ता कीजिए। जिसके घर में नौजवान बेटे और बेटियां हैं, उस पर आप कड़ी नजर डालें। जब हम कड़ी नजर डालेंगे, उसकी रफ्तार और गुफ्तार पर जब हम गौर करेंगे, तब हमारा माहौल दुरुस्त होगा। वरना हम यहाँ हैं और हमारी बेटियां कहाँ है। ऐसा होता है कि समाज का सर नीचे होते नजर आ रहा है। अक्सर व बेशतर अखबारात में खबरें आए दिन मौजूद होती है कि आज फला का लड़का फला की लड़की फला के साथ है। ये कहीं न कहीं हमारे हैं, हमारी खुराफातियां मेरे अंदर जन्म ले रही है। इंसान जो है गाने बजाने की तरफ ज्यादा जाता है, लेकिन अच्छाई की तरफ नहीं जाता। देखते होंगे डीजे के साथ अगर कोई नाचेगा, हमारे घर के पूरी औरतें बेटियां चली जाती है। बल्कि अब तो सुनने में आया है बेटियां डांस भी करती है शादी में। मैंने एक वीडियो देखा, बड़ी अफसोस की बात है हजरात, इतनी गंदी गाना एक बेटा अपनी बेटी के पास या बहन अपने भाई के साथ बजा रहा है, उसे शर्म नहीं आती है। जबकि वजाहत कर दिया है हर चीज को, उसके बाद भी गाने बजाते हैं। अब मुसलमान भी शादियों में डांस प्रोग्राम करता है। ये कैसी, जिस घर में डांस प्रोग्राम होगा, जिस घर में बेरुसूमात जिंदगी गुजारेगा, उसके घर में शैतान नहीं आएगा तो फरिश्ता आएगा। कल के दिन में मौलवी साहब के पास पहुंचेगा, भूत लग गया, शैतान लग गया, आप चलिए। अरे भाई तुम्ही को लगता है, अपनी कैरेक्टर को देखिए, अपनी कैरेक्टर पे गौर खोज कीजिए, तब आप मेरे पास जाइए। मुझ पर क्यों इतना यकीन है? आप अपने खुदा रसूल पर विश्वास और यकीन कीजिए। यकीनी तौर पे आप अच्छी जिंदगी गुजारिए और डांसी प्रोग्राम से आप दूर भागिए। नहीं तो शैतान क्या, शैतान की जमात आपके यहाँ मौजूद रहेगी। फिर मैं जवाब नहीं दे सकता। हजरात, सारी कमियां मेरे अंदर है, खासकर हमारे मुसलमानों के अंदर। हजरात, हमसे बेहतर तो वो लोग हैं। इस जमाने में मैं एक माहौली तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमारे हिंदू समाज के लोगों को आप देखते होंगे, जब इस मंदिर से सामने से जब गुजरते हैं तो साइकिल पे होते हैं तो घंटी बजा देते हैं। उसकी असल मकसद की क्या होती है? भगवान को जगाना, अपने सर को सलामी देते हैं, झुका देते हैं। लेकिन आपका कैरेक्टर कहाँ चला गया है? आपका धर्म कहाँ चला गया है? किसी का धर्म अहिंसा नहीं सिखाता, सब मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने को कहता है। लेकिन आपका कहाँ चला गया है? यानी इसके अंदर सारी कमियां अगर मुसलमानों के अंदर है। अजान होती है, बेराहरबी का शिकार है, उसे समझ में नहीं आता। तो अब जो हम पत्थर की मूर्ति बने हैं, तो हमसे बेहतर वो हुए कि कम से कम अपने खुदा के सामने झुक तो जाता
جاتا ہے، لیکن آپ سے وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اور شادی کے بعد ڈانس پروگرام، شادی سنت ہے، اس کو پوری رسومات سے آپ نہیں رگڑیں، ورنہ آپ کے گھر میں پریشانیاں زیادہ موجود ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جس شادی میں اگر بھوجپوری گانا بجا اور ڈانسی پروگرام ہوا، میں اپنا بلکہ سماج کا کچھ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا، کہا مسائل کے اعتبار سے اگر آپ کا حکم ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ اس کی دعوت بھی نہیں کھائیں گے اور نہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اے مسلمانوں، میں اپنے لیے نہیں بلکہ پوری سماج کے لیے کہتا ہوں اور تمہاری عزت کے لیے کہتا ہوں، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں اگر صحیح سلامت ہے، قسم خدا کی میری عزت بڑھے گی۔ اور میں سینے پر ہاتھ بلکہ یوں کہیں کہ ہم ہاتھ کو لہرا کر کہہ سکتے ہیں میرے سماج میں یہ خرافاتیاں جنم لے رہی، یہ خرافاتیاں نہیں پیدا جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کا ماحول اچھے ہے، کہیں دوسری جگہ کا ماحول یہاں نہ آ جائے۔ بڑی افسوس حضرات، آپ کہو گے کیسے؟ اس سے پہلے جو شادی ہوئی تھی اس میں ڈانس پروگرام ہوا تھا، بارات کے جانے کے بعد اس چیز پر آپ لوگوں کو غور و خوض کرنا ہے اور سوچنا ہے۔ میں نے تو اپنی تمہیدی بات اپنی ذہن میں ڈال دیا ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کن کن لوگوں نے پروگرام کیا ہے، جب تک وہ اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا یہ ناچیز اس کے گھر کھانا نہیں کھائے گا۔ حضرات یہ میرا مقتدر منفرد فیصلہ ہے، جب تک وہ اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اور تجدید کلمہ نہیں پڑھے گا تب تک اس کے یہاں کا کھانا اس انسان نظامی کے لیے حرام ہے۔ اس لیے حضرات گرامی اس چیز پر آپ غور و خوض کر لیں اور سوچیں کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں۔ ہمارا سماج بہت بڑا ہے اور کسی کو تکلیف ہوگی کسی کو اچھائی، آپ کا دھرم آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے حساب سے اپنی زندگی گزاریے اور آپ اپنی طریقے سے رکھیے۔ ہم اپنی بہو بیٹیوں پر اپنی کڑی نظر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جب کڑی نظر رہے گی ہم گفتگو سنید کرتے رہیں گے تو ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دن بھر کہیں رہتے ہیں، ہماری بیٹیاں کہیں رہتی ہے، ذرا سا بھی کسی کو فکر نہیں ہے، نہ پڑھائی ہے نہ کچھ ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے 50 طریقے سے باتیں ہو رہی ہے۔ یہ سب ہمارے اندر کمی ہے، یہ سب خرابی میرے اندر ہے، تو کیوں شیطان میرے یہاں نہیں پہنچے گا؟ یقینی شیطانی کام کریں گے تو شیطان ہی پہنچے گا۔ اس لیے حضرات گرامی میں انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، پروردگار عالم ہماری تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرما، اور جو کچھ میں نے بیان کیا سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، بعد میں آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ برآں ہو کر، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔